Mr. Arumai Salvam sir, to escort the chief guest to the flagpole for hoisting the flag. National salute, salute! Order! National anthem in chorus, begin! Sisa
Most Reverend Dr. Bernard Morris, dear Father, dear headmistress of the various institutions, parents, teachers, teaching and non-teaching staff, my dear students. Today we are celebrating 79th of the Independence Day of our country. For this auspicious day, His Grace Most Reverend Dr. Bernard Morris, the Apostolic Administrator of the Diocese of Mysore, and the President of Mysore Diocesan Educational Society, has come over here and already has hoisted the flag. He is always kind towards to this school and all the schools. And he is always benevolent, gracious towards the uplifting of the children. And always he loves the poor children. And he always sees that every child gets educated. And His Grace has come over here and is going to deliver the presidential chief guest speech. On behalf of all of you seated over here, and personally I welcome him. Welcome, Your Grace. We have with us Father Naveen Kumar, the Secretary to the Archbishop. I welcome him. Welcome, dear Father. And we have headmistress of various institutions, Sister Jaravi and Mrs. Vasanti, Mrs. Antoniamma, Mrs. Sunita and Miss Jacinta. I welcome all of you to this program. I welcome all the teaching and non-teaching staff to this Independence Day program. Welcome, dear teachers, teaching and non-teaching staff. This day program, and you have come to see the talents that your children have. I warmly welcome all the parents of these children. Welcome, dear parents. And my dear children, you are special to each one of us. God's gift to us. And we are very much happy to have all of you in this school and being educated in this St. Mary's and St. Joseph's and St. Philomena institutions. A warm welcome to all of you, my dear children.
Welcome to one and all. Thank you. Let's honor the flame of freedom that lights our path. On behalf of everyone present here, I take this opportunity to extend a warm welcome to our beloved manager, Reverend Father Alex Prashant, for today's celebration. Welcome, dear Father. Now, it is the time to call upon the students of St. Mary's English Medium Higher Primary School to display the aerobic exercise and exhibit their love, patriotism and spirit of Independence Day.
आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। अपना
ತುಂಬಿದ ಊರಿ ಮತಿ ಜನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಿ Permit me to speak a few words about Independence Day. Countless heroes, it is the day to honor their courage, reflect on our national identity, and celebrate the values of freedom, democracy, and unity. For citizens, it is an opportunity to learn about nation's history, appreciate the right we enjoy today, and understand the role in building a better future. Independence Day encourages us to be responsible, patriotic, and service-minded, contributing positively to our society and nation. It is not just a celebration of the past, but also a renewal of our commitment to uphold the dignity and values of our country with pride and integrity. Today, as we raise our national flag and sing our national anthem with pride, let us remember that freedom is not just a gift, it's a responsibility. The sacrifices of forefathers gives us courage to dream, to grow, and to serve. Let us pledge to be citizens of character, students of purpose, and builders of peace. May we always stand for truth, justice, and unity. This Independence Day, let us not only celebrate our freedom, but also commit to preserving it with wisdom, love, and dedication. Jai Hind, Jai Bharat. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ವಂದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು. ಪರಂಗೀಯರ ಸೊಕ್ಕಳಗಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಿತು. ಪರಂಗೀಯರ ಸೊಕ್ಕಳಗಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಿತು. ಭಾರತಾಂಬೆ ಮೈನ ವೀರರ ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಿದು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಗಿಟ್ಟ ಧೀರರ ದಿನವಿದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿದು, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿದು. ಈ ದೇಶವೇ
ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ನುಡಿಯೋ ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆ ಬಂದರ ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದರ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತರ ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನಗಣಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮನಿಗನ ಕುರು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ಜಾಹೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿತು ಪರಂಗೀಯರ ಸೊಕ್ಕಳಗಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಿತು ಪರಂಗೀಯರ ಸೊಕ್ಕಳಗಿಸಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಿತು ಭಾರತಾಂಬೆ ಮಡಿನ ವೀರನ ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನವಿದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನೇ ಪಣಗಿಟ್ಟ ಧೀರರ ದಿನವಿದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿದು ಜಯ ಹೇ ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತಾಂಬೆ Thank you.
ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು 79ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. 1977ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ದಿನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಾರರ ಸ್ಮರಣೆ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಭಾರತ 2025ರ ಭಾರತವು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ. 2025ರ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದಾಗಿದೆ ಥೀಮ್. ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ದೇಶ ಫಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ದೇಶ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು. Just repeat this. Nation first, always first. ದೇಶ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇದಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ನೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮ್ಯ ಸಮಾಜವಾದಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಇದಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಾವರಿನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and promotion of among all these values, including fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಧರ್ಮಸಭೆ, ಚರ್ಚ್ ಇವತ್ತು ಮದರ್ ಮೇರಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಮದರ್ ಮೇರಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಮದರ್ ಮೇರಿಯ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಆರೋಹಣ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಹಣವಾದರು. ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ನಮಗೆ ಕೋರುವಾಗ ಧರ್ಮಸಭೆ 25ನೇ ಈ ವರ್ಷ 25ನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪರಿಸರ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪರಿಸರ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋ ಗ್ರೀನ್, ಕೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿರು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ರಿಪೀಟ್, ಗೋ ಕ್ಲೀನ್, ಗೋ ಗ್ರೀನ್, ಕೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿರಬಹುದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಟ್ಟು ಆ ಗಿಡಗಳ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಹಸಿರಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೋ ಗ್ರೀನ್. ಶಾಲೆಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಬಹುದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು, ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳವಿರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳವಿರಬಹುದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರವನ್ನು ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ವಠಾರದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ, ಮನೆಯ, ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೋಗ ರುಜಿನ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು. ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ಸಮಾಜವೇ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಕೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಪರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಇದಾಗಿದೆ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ಕೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ತ್ವರ್ಗ ಆರೋಢದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. Let us enjoy this independence, protect this independence, and pass over this independence to the future generation. This is the obligation on all of us. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಲು. Once again, God bless you, wish you a happy Independence Day and a happy feast. God bless you. In the world, pride in our souls. Let's salute the nation. Good morning to everyone present here. It is an honor and a privilege for me to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of Independence Day. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed chief guest, His Grace, Most Reverend Dr.